ईश्वर पवित्र नाम रे आप मानक समस्त को नमस्कार और आज शिक्षा मध्य को आप मानक स्वागत जनाए। आज शीर्षक होची आदर्श ससुर किए। आदर्श ससुर किए। प्रिय श्रोता माने आप मानक निकट रे आज तीनोटी व्यक्तित्व विषय आप मानक निकट में रखिबी। से माने होछंती तीन जन ससुर। एमानक मध्यरे किए उत्तम ससुर बा किए आदर्श ससुर ताहा आप माने बाछिबे। आउ समस्ते आशा करती एक जईर ससुर आदर्श ससुर हुंतु बोले। तो आज शीर्षक होची आदर्श ससुर किए। एक ससुर जे कि धर्मशास्त्र तार आदि पुस्तकर 29 पर्वर 16 पदर लेखा है। सेठी जड़े होउछन्ती ससुर जहाँ नाम होची लाबन। आउ तांको जई ना होची जाकुब। आउ लाबन रो दुईटी कन्या थिले। आउ जनक नाम होची लेया, आउ जनक नाम होची राहेल। लेया थिले बड़, राहेल थिले छोट। तो जाकुब कौन कले ना राहेल को भल पाउथिले। सेति से ससुर कहिले जदि तुम्हें मो झील को बाहा हेबो ताहेले तुम्हें कौन करो ना 7 वर्ष पर्यंत दास्य काम कर। तो जाकुब राजी हो गले। आउ 7 वर्ष पर्यंत कौन कले ना राहेल निमंते से दास्य काम कले। आउ एते भल पाउतले से राहेल को जे 7 वर्ष किछि भी तांको लागिला नहीं। किंतु 7 वर्ष पुरिला परे आउ जाकुब तांको ससुर लाबन को कहउछंती मोर समय तो सरी गलानी। वर्तमान आपण कौन करना आपण को झील को मते विवाह करांतु। आओ लाबन कौन कले ना राजी हेले ओ तांको निज लोक मान को डके एक भोजी करी कि संध्या समय आओ तांको झील राहेल को देबा बदले लेया को कौन कले ना जाकुब को दे देले। संध्या समय थिला। आउ कौन ना राति रे जेहेतु जानी नांती जाकुब ओ तो आम जानिनु आज परिवर्त करें नथिला। आउ कौन करछंदी ना जाकुब लेया सहित सहवास करछंदी। जेमितिका प्रभात ही जाउछि। आउ देखुछंती ना से तो लेया राहेल नुहे। तहिरे जाकुब रागी जाउछंती। आउ तांको ससुर कहउछंती आपण मते काहेकि प्रवंचना कले, काहेकि मते ठकिले। आउ तहिरे ससुर कहउछंती आमानक देश रे नियम नाही। बड़ थाउ ताउ छोट को देवा बोली प्लान करिकी आउ कहउछंती। आउ तहिरे जाकुब कौन कहउछंती ना आपनक झियो को मो राहेल को विवाह करिया चाहूछि। तहिरे लाबन तांको पुणी कहिले तुमको आउ 7 वर्ष दास्य कर्म करिया को हेबो। किंतु जाकुब राजी हेले। पुणी राहेल को पाइबा निमंते आउ दास कर्म कले लाबन को निकट रे 7 वर्ष। पुणी 7 वर्ष सरला परे आउ लाबन तांको झियो राहेल को जाकुबंक सहित विवाह कर देउछंती। एडी देखुछु लाबन जाकुबर जो ससुर किपरि जाकुबंकु कौन करछंती ना प्रवंचना करुछंती, ठकुछंती एक विषय। द्वितीय विषय होची से निज जई को शोषण करुछंती, निजर झीवर शोषण करुछंती। प्रथम थर जे कथा देइतले तांको झियो राहेल को बाहा करे बोली कि, किंतु ता बदले लेया को बाहा करेले। 7 वर्ष तांको शोषण कले। पुणी राहेल को बाहा हेबा खेले पुणी तुमको 7 वर्ष दास्य कर्म करिया हेबा बोली कहिले। पुणी 7 वर्ष 14 वर्ष दास्य कर्म करेले निज जई को। 14 वर्ष पर्यंत तांको शोषण कले। एटी हमें देखुचो लाबन एक शोषणकारी ससुर वो प्रवंचक जे धक्का दियंती ए प्रकार ससुर। तो आसुन आउ एक ससुर का विषय आम माने कथबार्ता करिबा शिखिबा। से होछंती साउल राजा। जणे राजा 40 दिन पर्यंत भयभीत अवस्था थिले।
ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜା ସାଉଲ ରାଜା 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ପାଲେଷ୍ଟିୟ ବୀର ଗୋଲିଆଥ ସକାଳେ ଥରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଥରେ ନିଜକୁ ଦେଖେଇ ହେଉଥିଲେ ଆଉ କହୁଥିଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ପଠାଅ ଯେ କି ମୋତେ ପରାସ୍ତ କରିବ। ଯଦି ମୋତେ ପରାସ୍ତ କରିବ ତାହେଲେ ଆମେ ତୁମର ଦାସ ହେବୁ, ଯଦି ସେ ପରାସ୍ତ ହେବ ତାହେଲେ ତୁମମାନେ ଆମର ଦାସ ହେବ ବୋଲି ସକାଳେ ଥରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଥରେ ଗର୍ଜନ କରୁଥିଲେ। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ସୈନ୍ୟ ବିଭାଗରେ ନଥିବା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କି ଦାଉଦ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଲେଷ୍ଟିୟ ବୀର ଗୋଲିଆଥର ଗର୍ଜନ ଶୁଣି ସେ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଚସା କରି କହୁଥିଲେ। ତହିଁରେ ଦାଉଦ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଗୋଲିଆଥକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ରାଜା କହିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ପାଲେଷ୍ଟିୟ ବୀର ଗୋଲିଆଥକୁ ବଧ କରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେ ନିଜ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରାଇବେ, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେବେ ବୋଲି କଥା ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ଦାଉଦ ଜିତିଲେ, ପାଲେଷ୍ଟିୟ ବୀର ଗୋଲିଆଥକୁ ହରେଇଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଫେରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ଗୀତ ଏପରି ଏକ ଗୀତ ବୋଲା ଯାଇଛି, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ସାଉଲ ବଧ କଲେ ସହସ୍ର ସହସ୍ର, ଦାଉଦ ବଧ କଲେ ଅୟୁତ ଅୟୁତ। ସାଉଲ ବଧ କଲେ ସହସ୍ର ସହସ୍ର, ଦାଉଦ ବଧ କଲେ ଅୟୁତ ଅୟୁତ। ଏହି ସ୍ଲୋଗାନଟି ସାଉଲ ରାଜାଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିଛି। ସେ କ୍ରୋଧାନ୍ଧ ହେଇଛନ୍ତି, ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଅନେକ ଥର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଦାଉଦଙ୍କୁ ବତ୍ସାଘାତ କରି ସେ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ପରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବି କରୁଛନ୍ତି ଦାଉଦଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିବେ କହିଥିଲେ, ତାହା ବି କଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କନିଷ୍ଠାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିଖଲ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର ତାଙ୍କୁ ବାହା କରାଇଲେ। ତ ସାଉଲ ଏପରି ଏକ ଶ୍ୱଶୁର ଯିଏକି ନିଜ ଜଇଁର ଉନ୍ନତରେ ସେ ଈର୍ଷା କଲେ, ଅପମାନିତ ହେଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ଓ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷା ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଫୋପାଡୁଛନ୍ତି। ତ ସାଉଲ ଏ ପ୍ରକାର ଶ୍ୱଶୁର ଯିଏକି ନିଜ ଜଇଁର ଉନ୍ନତିରେ ସେ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେ ନିଜର କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ରଖୁନାହାନ୍ତି। ଏକ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଶ୍ୱଶୁର ହେଉଛନ୍ତି ସାଉଲ, ଏକ ହତ୍ୟାକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ୱଶୁର ହେଉଛନ୍ତି ସାଉଲ, ଏକ ହତ୍ୟା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ସାଉଲ। ପୁଣି ଏତେ ବଡ଼ ଅପମାନ ନିନ୍ଦାରୁ ତାଙ୍କ ଜଇଁ ଯିଏକି ଦାଉଦ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କୃତଜ୍ଞ ବି ନଥିଲେ। ଅକୃତଜ୍ଞ ହେଇ ନିଜର ଅପମାନ ପାଇଁ ନିଜ ଜଇଁକୁ ସେ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ଜଇଁକୁ ହତ୍ୟା କଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଯେ ବିଧବା ହେବେ ତାହା ତିଳେ ମାତ୍ର ସେ ଭାବି ନାହାନ୍ତି। ଏ ହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର। ତୃତୀୟ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଆମେ ଯିବା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜିତ୍ର, ମୋଶାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର। ମୋଶାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଜିତ୍ର, ଯାହାକି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ତାର ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାର 18 ପର୍ବର 13 ପଦରୁ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଜିତ୍ର ତାଙ୍କ ଜଇଁ ମୋଶାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ମୋଶା ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କର। ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ରହୁଥିଲେ, ଆଉ ଏ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ବିଚାର କରୁଥିଲେ। ତହିଁରେ ଜିତ୍ର ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛ ଭଲ କାମ କରୁନାହ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏପରି କାମ କଲେ ତମେ ବି କ୍ଷୀଣ ହେବ ଆଉ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀଣ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କର ନା ତୁମେ ସହସ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ବାଛ, ଆଉ 100 ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ଡାକ ଓ 50 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ଡାକ ଓ 10 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ନିଯୁକ୍ତ କର। ସହସ୍ର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ସେ ବିଚାର ଯେ କରିପାରିବନି ସେ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିବ, ବା 100 ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେ ବିଚାର କରିପାରିବେନି ସେ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିବେ, ବା 50 ଜଣଙ୍କର ବିଚାର କଥା ଯେ କରିଥିବ, ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଯଦି 50 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଲିଡର ଥିବ ସେ ଯଦି ବିଚାର କରିପାରିବେନି ସେ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିବେ, ବା 10 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ଯଦି
তুমি লিଡର କରିଥିବ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବିଚାର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ସେ ତୁମ ମନକୁ ଆସିବେ ତା କାର୍ଯ୍ୟଟି ତୁମର କ'ଣ ହେବ ସରଳ ହେବ ସୁନ୍ଦର ହେବ ଆଉ ତମେ ବି ଥକିଯିବନି କି ଲୋକମାନେ ବି ଥକିଯିବେ ନାହିଁ। ତ ଏଇଠି ଏକ ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କେମିତି ଉନ୍ନତ ହେବ ତାହା ସେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଜିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର ଶ୍ୱଶୁର ଯିଏକି ନିଜ ଜ୍ୱାଇଁକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ଶ୍ୱଶୁର। ତ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଲାବନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଲାବନ ଏକ ଶ୍ୱଶୁର କାହାର? ଯାକୁବର ଶ୍ୱଶୁର। ତାପରେ ସାଉଲ ହେଉଛନ୍ତି କାହାର ଶ୍ୱଶୁର? ନା ଦାଉଦଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର। ପୁଣି ଏଠି ଜିତ୍ରକୁ ଦେଖିଲୁ ଏ କାହା ଶ୍ୱଶୁର? ନା ମୋଶାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର। ଏକ ତିନୋଟି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତିନୋଟି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆମମାନେ କାହାର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆମମାନେ ପସନ୍ଦ କରୁଛୁ? ଏଇ ତିନୋଟି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ସମାଜରେ ଅଛନ୍ତି। ଯାକୁବର ଶ୍ୱଶୁର ହେଉଛନ୍ତି ଲାବନ ଯିଏକି ଜ୍ୱାଇଁକୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏକି ନିଜ ଝିଅକୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଠକୁଛନ୍ତି, ଏକ ଠକ। ଆଜି ସମାଜରେ ଅନେକ ଠକ ଶ୍ୱଶୁର ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ସମାଜରେ ଅନେକ ଶୋଷଣକାରୀ ଶ୍ୱଶୁର ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ସମାଜରେ ଅନେକ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଶ୍ୱଶୁର ଅଛନ୍ତି। ତାହାର ନମୁନା ହେଉଛନ୍ତି ଲାବନ। ପୁଣି ସାଉଲ। ଆଜି ସମାଜରେ ଅନେକ ସାଉଲ ପରି ଶ୍ୱଶୁର ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ନିଜ ଜ୍ୱାଇଁମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତରେ ଈର୍ଷା କରନ୍ତି, ନିଜ ଜ୍ୱାଇଁମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତିରେ ଈର୍ଷା କରନ୍ତି। ପୁଣି ନିଜର ସମ୍ମାନ ଯଦି ଟିକେ ହାନି ହୁଏ ତାହେଲେ ଜ୍ୱାଇଁମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବାର ପ୍ଲାନ୍ କରନ୍ତି, ହତ୍ୟା କରିବାର ପ୍ଲାନ୍ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଶ୍ୱଶୁର ମଧ୍ୟ ଯେ ସାଉଲ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଅଟନ୍ତି, ମିଛ କଥା କହନ୍ତି, ଠକନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁମାନଙ୍କୁ। ଠକୁଥିବା ଶ୍ୱଶୁର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏ ସମାଜରେ। ପୁଣି ହତ୍ୟା କରିବା ଜ୍ୱାଇଁମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଶ୍ୱଶୁର ବି ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯାହାକି ଜିତ୍ର, ଯିଏକି ନିଜ ଜ୍ୱାଇଁ ମୋଶାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି। ମୋଶା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଉ କେତେ ଉନ୍ନତ କରିବେ, ଆଉ କେମିତି ଉନ୍ନତ କରିବେ ସେ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ମନୋଯୋଗୀ ହେଇ ନିଜ ଜ୍ୱାଇଁକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ନିଜ ଜ୍ୱାଇଁର ପରିବାର ବିଷୟରେ ସେ ମନୋଯୋଗୀ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆପଣମାନେ କାହାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ନେବେ? ସାଉଲଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଯିଏକି ହତ୍ୟାକାରୀ, ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଓ ନିଜ ଜ୍ୱାଇଁର ଉନ୍ନତରେ ଜଳୁଛନ୍ତି, ଈର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାର ଶ୍ୱଶୁର ଆପଣ ହେବେ? ନା ଲାବନ ଯେ ନିଜ ଜ୍ୱାଇଁକୁ ଠକୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଜ୍ୱାଇଁ ଓ ଝିଅକୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାର ଶ୍ୱଶୁର ହେବେ? ନା ଆପଣ ଜିତ୍ର ଯିଏକି ମୋଶାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର, ନିଜ ଜ୍ୱାଇଁର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି ଓ ଜ୍ୱାଇଁ ଯେମିତି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ପରାମର୍ଶଦାତା ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାର ଶ୍ୱଶୁର ହେବେ? ଚୁନତି ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣମାନେ ବାଛନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାଛିବି ଏ କଥା, ଏକ ଆଦର୍ଶ ଜ୍ୱାଇଁ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ଶ୍ୱଶୁର ସିଏ ହେଇପାରିବେ ଯିଏକି ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତେ। ଆଦର୍ଶ ଶ୍ୱଶୁର ସିଏ ଯିଏକି ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି, ସବୁ ବିଷୟରେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ଓ ସାହାଯ୍ୟର ହସ୍ତ ବଢ଼ାନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦର୍ଶ ଶ୍ୱଶୁର। ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ କେଉଁଟା? କିନ୍ତୁ ମୋ ପସନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ଜିତ୍ର ଯିଏକି ମୋଶାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର, ଏକ ଆଦର୍ଶ ଶ୍ୱଶୁର। ନିଜ ଜ୍ୱାଇଁକୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଓ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବାଛୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ମୁଁ ଜାଣିନା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାଛିବି ଜିତ୍ରଙ୍କୁ। ଆପଣଙ୍କ କାହା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭଲ ଲାଗିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ସମାଜ କିନ୍ତୁ ଚାହୁଁଛି ଏକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।